ഖത്തറിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഔട്ട്റീച്ച് ഖത്തർ എന്ന കൂട്ടായ്മ. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സഹായങ്ങൾ? ഫൈസൽ ഹംസയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തലോടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടാകും. അക്കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ പോലും കഴിയാത്തവർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഔട്ട്റീച്ച് ഖത്തർ എന്ന കൂട്ടായ്മ. നാട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രവാസ ലോകത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെയാണ്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ജീവിതം 4 ചുമരുകൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങും. അത്തരം കുട്ടികൾക്കായി അവരുടെ സർഗശേഷികൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നത്. And they are doing these classes not only alone, with their siblings, with their brothers and sisters, and all of them learning together. So what we are trying to inculcate is the bonding between them, is a natural awareness of how to behave with normal and other people, and those siblings also getting chance to get along with their brothers and sisters and behave and enjoy their life normally. ദോഹയിലെ സ്കിൽസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണിത്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇവർക്ക് സൗജന്യമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഡാൻസ്, കീബോർഡ്, പെയിന്റിംഗ്, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നിങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കഴിവുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശീലനം. So we have currently 64 children enrolled with us, and we are giving training for these children, like specially abled children. We are giving special training every Sunday, 2 hours. It's a free session. We don't, there is no fees or anything. It's absolutely a free session for all the kids, right from 2-year-old to 13-15-year-old students are there with us, and we have our special teachers to teach them dance, keyboard, physical fitness, exercises, and then music, art and craft. So everything, even the teachers are coming on a volunteer service. Some are interested to do that and teach every week. So every week it's a 2 hours class. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ. We are teaching this special activity for this special kids. Last week we taught this clay activity, and this clay activity when we are teaching it improves their motor skills and fine motor skills, and it gives some activity to the neurons also. So now they are doing this keychain activity with the different colors. When they are seeing the colors, they will really happy, and they feel it improves their fine motor skills. Teachers should have a passion to teach these children, and the concentration. So they have a very short span of concentration. So the teacher should be very fast, and the teacher should be able to grab their attention to go ahead with them. If we cannot able to grab the attention, then it's not easy for them to teach, and they will also not be happy to learn. So here both comes, and the eye to eye contact, and you have to show your love and passion when you are teaching. ഖത്തറിലെ കലാധ്യാപകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമാണ് ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പ്രവാസ ലോകത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ആഴ്ചയിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്കായി ഇവർ മാറ്റിവെക്കുന്നു. Actually we are happy by saw their improvement, and we are working, we are ready to work here. And one of my son also here, he learned many things. He's also a special kid. He learned many things after coming here. He know to sing. Now he is learning parai. He did parai very well, and he is dancing very well. Really I'm happy about this Outreach Qatar, because കലാപഠനം കുട്ടികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മിക്കവരിലും അത് പ്രകടമാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കഴിവുകളും ഉണ്ട്. ആർട്ടിലുണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റിലുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ്,
പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം മുതൽ വന്നത് മുതൽ ഇവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്ന കുട്ടികളല്ല, ഇപ്പം അവരെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കട്ടി പിടിക്കത് തയ്യ തയ്യ ഒരു പട്ട 60-ലേറെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്കിൽസിലെ വാരാന്ത്യ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ തിരക്കുകൾ മൂലം ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും ഏറെയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എംബസി അടക്കം ഇടപെട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികാസത്തിനുതകുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആവശ്യം. ഇനിയൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.